औद्योगिक नगरी वापीना डુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં ભંગારના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગી। મોડી રાત્રે આ વિસ્તારના એક ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે। ગોડાઉનમાં મોટી માત્રામાં પ્લાસ્ટિક અને કેમિકલ સહિત અન્ય જ્વલનશીલ પદાર્થનો ભંગાર એ મોટી માત્રામાં સંગ્રહ કરેલો હોવાથી થોડી જ વારમાં આગે મોટું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને આગ વધુ બેકાબુ બની હતી। એક ગોડાઉનમાં લાગેલી આગે આજુબાજુના અન્ય ગોડાઉનને પણ ઝપેટામાં લીધા હતા। આથી આગ 10 થી વધુ ગોડાઉનમાં પ્રસરી હતી। ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી હતી। જો કે વધુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમોની જરૂર જણાતા 6 થી વધુ ટીમોએ આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસ કર્યા હતા। આખરે કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી। उत्तरकाशीना धरालीमां थयेली तबाहीनो वधु एक वीडियो सामे आव्यो छे, जेमां दुर्घटनानो विनाश जोई शकाय छे। बजारमां केवी रीते गभराट फैलायो हतो तेना एक्सक्लूसिव तस्वीरो तमे जोई शको छो। अचानक बनेली परिस्थिति पछी कोई कंई समझी शके ते पहेला ज पूरे बधाने घेरी लीधा। केटलाक लोको भाग्यशाળી हता के तेमनो बचाव थयो। दृश्योमां एवा लोकोने जोई शको छो के जेओ पूरमांथी માંડ बची गया हता। आजे पण लोको आ दुर्घटनाने याद करीने ધ્રુજી ઉઠે છે। તો ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। પહાડીઓ અને મેદાની વિસ્તારોમાં અવિરત વરસાદના કારણે ગાઢ પ્રદેશની નદીઓ છલકાઈ રહી છે। નદીના પાણીના સ્તરમાં અચાનક વધારો થવાના કારણે બિહારના ફતેપુર પેલીઓમાં ઘણા શાળાના બાળકો ફસાઈ ગયા હતા। ઘટના સ્થળે પહોંચેલા ગ્રામજનોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને બાળકોને સુરક્ષિત રીતે નદી પાર કરાવવામાં મદદ કરી। ભારે પ્રવાહના કારણે ગામનો મુખ્ય મથક સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે। ગ્રામજનોએ વહીવટી તંત્રને નદી પર પુલ બનાવવાની માંગ કરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ટાળી શકાય। तो उत्तराखंड में सतत वरसादना कारणे पिथौरागढ़ में रस्ताओं पर मुसाफरी करवी ए जोखमी बनी गई है। अहीं थल मुंसियारी रोड पर रतिगढ़ खाते वाहनों काटमाड़ में फसाई रहा है, जेना कारणे अकस्मात थवानी शक्यताओं सेवाई रही है। रतिगढ़ नाळा में वहेता पाणीना झड़पी प्रवाहना कारणे वाहनोनी अवरजवर जोखमी बनी गई है। आ रस्ता पर घणा वाहनों आ रीते फसाई रहा है, तेमने खूब ज मुश्केलीथी बहार काढवामां आवी रह्या छे। उत्तराखंड में भारे वरसादना पगले केदारनाथ यात्राए आगामी 3 दिवस माटे प्रतिबंधित कराई है। 14 ऑगस्ट सुधी यात्रा पर विराम मुकायो। तमाम अधिकारीओं ने एलर्ट रहवा सूचना अपाई है। उल्लेखनीय है कि हवामान विभागे 12, 13 અને 14 ऑगस्टे रुद्रप्रयाग में भारे वरसादनी आगाही करी है, जेना पगले जिला वहीवटीतंत्रे यात्राळुओनी सुरक्षाने ध्यानमां राखीने आगामी 3 दिवस माटे केदारनाथ धामनी यात्राने अस्थायी रूपे बंध करी दीधी छे। जिला मेजिस्ट्रेटे तमाम विभागोने एलर्ट रहेवा माटे सूचना आपी छे। नदी किनारे रहता लोकोने खास सलामत स्थळोए खसी जवा माटे अपील करवामां आवी रही छे। राष्ट्रीय धोरीमार्गना जोखमी विस्तारोमां जेसीबी अने पोकलेन मशीनो ए 24 कलाक तैनात करवामां आव्या छे, जेथी जो कोई अवरोध आवे तो रस्तो खोलवा माटे तात्कालिक कार्यवाही करी शकाय। लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अलकनंदा मंदाकिनी के नदी तट के पास बसे हुए निवासियों से अनुरोध है कि सतर्कता का उच्चतम स्तर बनाए रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। यह भी अनुरोध करना है कि नदी किनारे जाने से बचें। लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अलकनंदा मंदाकिनी तो आ तरफ बिहारना भागलपुरमां गंगाए सर्वत्र तबाही मचावी छे। सौथी वधु असरग्रस्त विस्तारोए नाथनगर, कहलगांव अने गोपालपुर तेमज अकबरनगर, सुल्तानागंज, सबोर अने पीरपेंटी छे। અહીં હજારો લોકો પ્રભાવિત થયા છે। નાથનગરના ટિયારા વિસ્તારમાં લોકો કમર સુધી પાણીમાં રહેવા માટે લાચાર બન્યા છે। કેટલાક લોકોએ છત પર છાવણી નાખી દીધી છે, જ્યારે હજારો લોકો ગામ છોડીને સ્થળાંતર કરી ચૂક્યા છે।
જે લોકો ગામમાં બાકી છે તેઓ તેમના ઘરોને સુરક્ષિત કરી રહ્યા છે, જેથી તેમનો સામાન ચોરાઈ ન જાય. ગામમાં સેંકડો લોકો હજુ પણ પાણી વચ્ચે જિંદગી ગુજારવા મજબૂર છે. લોકોની સ્થિતિ દયનીય બની ગઈ છે. બાળકો અને વૃદ્ધો બધા ચિંતિત છે. આ નાથનગરના બિંદટોલી દિલદારપુર ગામના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં ગંગા દર વર્ષે તબાહી મચાવે છે. ત્યાં હજારો લોકોને 1 થી 1.5 મહિનો હાલાકી ભોગવવી પડે છે. આગળ વાત કરીએ વલસાડ જિલ્લાના કપરાડામાં લોકોને જીવતા જીવતો ઠીક પરંતુ મૃત્યુ પછી પણ ભારે હાલાકી. અહીં ઉમલી ગામે સ્મશાનના અભાવે વરસતા વરસાદમાં અંતિમ વિધિ કરવા લોકો મજબૂર થયા. અકસ્માતમાં એક યુવકનું મોત થતાં પરિવારે ખુલ્લામાં અંતિમ વિધિ કરવી પડી. મહત્વનું છે કે ઉમલી ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતમાં કાસ્ટોનિયા અને કેતકી સહિત 3 ગામોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ એક પણ ગામમાં પાકું સ્મશાન ભૂમિ નથી અને જેના કારણે દર વખતે ચોમાસામાં વરસાદી માહોલમાં લોકોએ મૃતકોની અંતિમ વિધિ ખુલ્લા આકાશ નીચે કરવી પડે છે. લોકો સ્મશાન બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ તરફ મહેસાણામાં બંધ થયેલી ચલણી નોટો એલસીબીએ ઝડપી પાડી. સતલાસના અંબાજી હાઈવેથી ઝડપી પાડી છે આ નોટ, જેમાં 500 અને 1000ના દરની 2085 નોટો ઝડપાઈ છે. હાલમાં ચલણમાં નથી આ નોટો, જેનો જથ્થો ઝડપાયો છે. આશિષ ઠાકોર નામનો ઈસમ કે જે જૂની ચલણી નોટો ભરેલા થેલા સાથે ઝડપાયો. કુલદીપ રાજપૂત અને હાર્દિક રાજપૂત નામના 2 લોકો ફરાર હોવાની માહિતી છે. વડોદરા શહેરમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું. નવલખી મેદાન ખાતેથી ગાંધીનગર ગૃહ સુધી રંગે ચંગે આ યાત્રા નીકળી હતી. યાત્રામાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, વિધાનસભાના દંડક સહિત ધારાસભ્યો જોડાયા હતા અને મોટી સંખ્યામાં વડોદરાવાસીઓ આ યાત્રામાં જોડાતા શહેર તિરંગામય બની ગયું હતું. યાત્રા દરમિયાન વરસાદ વરસતા ઉત્સાહ જળવાઈ રહ્યો હતો. 50,000થી વધુ નાગરિકો તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. ચાલુ વરસાદે બી સૌ લોકો વધુ જોશમાં વધુ ઉત્સાહથી આ રેલીમાં આજે દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ રહ્યા છે. વડોદરા નાગરિક સ્વયંભૂ ઉમટી પડ્યા છે અને સફળ બનાવવા માટે. અને આપ જોઈ શકો છો કે આ માહોલને આખા સિટીમાં લગભગ 75,000 ફ્લેગ્સની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ છે અને આજે 50,000+ લોકોની આવવાની અમે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. 2 કિલોમીટર રૂટને સફળ બનાવવા માટે અમુક આયોજન કરી છે. સિટીમાં લાઇટિંગ કરી છે. અલગ અલગ સંસ્થાઓ પણ આપણા સાથે જોડાયેલા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે મોટી તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જલ જીવન મિશનની એનિવર્સરી, સ્વચ્છ ભારત મિશનની એનિવર્સરી અને 15મી ઓગસ્ટ આ ત્રણેયનો સંગમ થયો છે અને રાષ્ટ્રપ્રેમથી આપણા સૌના માથા ગર્વથી ઉચકાયેલા રહે એ પ્રમાણે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બને, વડોદરા એક વિકસિત શહેર બને એ માટેની શુભેચ્છા. વડોદરા શહેરમાં આજે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો દ્રશ્યો સીધા તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી છે, તેમના દ્વારા આજે યાત્રા છે તેનો પ્રારંભ જે છે તે કરવામાં આવ્યો છે અને તેઓ પોતે આ યાત્રામાં જોડાયા છે અને સાથે સાથે જે તમામ ધારાસભ્યો, રાજકીય અગ્રણીઓ અને વિવિધ સંસ્થાના જે આગેવાનો છે તેઓ આ યાત્રામાં જોડાયા છે. બીજી સાથે મહત્ત્વની વાત કરીએ તો જે વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાળુભાઈ શુક્લા છે તેમને પણ જોઈ શકાય છે કે તેઓ હર્ષભાઈ સંઘવીની સાથે આ યાત્રામાં ઉપસ્થિત છે. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મચારીઓ પણ આ યાત્રામાં જોડાયા છે અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અત્યારે જ્યારે આ યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે ત્યારે વડોદરા શહેરમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને વરસાદી માહોલ વચ્ચે હજારોની સંખ્યામાં જે વડોદરાવાસીઓ છે તેઓ આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા છે અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી જે છે તે પોતે પગપાળા આ યાત્રામાં સહભાગી બન્યા છે. તો આજે જ્યારે વડોદરા શહેરમાં તિરંગા યાત્રા યોજાઈ ત્યારે તેનું ભવ્યથી ભવ્ય આયોજન જે છે તે વડોદરા શહેર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. તો ગતરોજ વડોદરામાં આનબાન શાનથી આ તિરંગા યાત્રા નીકળી. તિરંગા યાત્રામાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જોડાયા હતા અને તે દરમિયાન તેમણે અધિકારીઓને સ્વચ્છતાના પાઠ ભણાવ્યા. મેયર, વિધાનસભાના મુખ્ય દંડકની હાજરીમાં યાત્રાના રસ્તામાં પડેલો કચરો ઉચક્યો. રોડ પર પડેલ ખાલી પાણીની બોટલ જાતે ઉઠાવી અને રોડ પર પડેલી બોટલ ઉઠાવીને અધિકારીઓને આપી.
હવે વાત હમ દો હમારે દો નહીં પણ હમ દો હમારે ચાર આ નિવેદન આપ્યું છે પાટીદાર સમાજના આગેવાન આરપી પટેલે। ત્યારે હવે સાંભળો અમદાવાદમાં પાટીદાર સમાજની મહિલાઓ શું કહી રહી છે। વિશ્વ ઉમિયા ધામના જે પાટીદાર અગ્રણી છે આરપી પટેલ તેમણે નિવેદન કર્યું છે કે નો ચાઇલ્ડનો કન્સેપ્ટ હવે સમાજ વિકસાવી રહ્યું છે। સાથે સાથે જે વન ચાઇલ્ડની વાત જે છે તે કરી રહ્યા છે તેને લઈને પણ તેમણે એક સૂચક નિવેદન કર્યું છે। જો આવું બનશે તો સમાજની સંખ્યા ઘટશે, સમાજનું સંખ્યાબળ નહીં રહે। આ પ્રકારની વાત તેમણે જાહેર મંચ ઉપરથી કરી હતી। સ્થાનિક મહિલાઓ છે આપણી સાથે, તેમની સાથે વાત કરીશું। તેઓ આ મતે શું કહી રહ્યા છે, તેમના મતે શું કહેવું છે। વન ચાઇલ્ડની વાત કરવામાં આવી રહી છે સમાજ પાટીદાર સમાજ દ્વારા, નો ચાઇલ્ડની વાત કરવામાં આવી છે। આ નિવેદન જે પટેલ સમુદાયમાંથી કહેવામાં આવ્યું છે એને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? એક મહિલા તરીકે શું માનો છો? કારણ કે એમનું કહેવું છે કે કાકા અને મામા હવે ભાડે મળશે, આ પ્રકારના બોર્ડ પણ લાગશે। આરપી પટેલ સાહેબની વાત એકદમ સાચી છે। અત્યારે હિન્દુ ધર્મની અંદર જે એક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે અમે બે એક અમારું એક, અથવા નો ચાઇલ્ડ, જે સોફિસ્ટિકેટેડ લોકો કહેવાતા છે એ લોકો વન ચાઇલ્ડનો અત્યારે કન્સેપ્ટ લાયા છે અને નો ચાઇલ્ડનો કન્સેપ્ટ લાયા છે। પણ તમે વિચાર કરો કે એક બાજુ હિન્દુ ધર્મ છે ને બીજી બાજુ બીજા બધા ધર્મો છે। હવે હિન્દુ ધર્મની અંદર તમે જો વન ચાઇલ્ડ અને નો ચાઇલ્ડ તરફ જશો તો તમારી સંખ્યા, તમે બે પતિ પત્ની છો એમાંથી એક થશે, અડધું થશે, રાઈટ? એમાં નો જશો તો તમે જીરોમાં જશો। તો આજથી 25 વર્ષ પછી તમે આખો હિન્દુ ધર્મ, હિન્દુ સમાજ એ માઇનોરિટીમાં જતો રહેશે। હું તો આ નિવેદનને પહેલાંના જમાનામાં કેમ 7-8 બાળકો હતા છતાં પણ ગુજરાન ચાલતું હતું અને પરિવારનો કોન્સેપ્ટ રહેતો હતો કે પરિવાર એક સમૂહ હતો આખો। અને જે અત્યારે આપણે તો અત્યારની અમારી જનરેશને પોતાના બાળકને કહેવું જોઈએ કે ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 બાળકો તો હોવા જ જોઈએ। એમાં કોઈ ભૂખે મળતું નથી। હું તો એવી નજરથી જોઈ રહી છું કે કાકા નહીં, ફોઈ નહીં, મામા નહીં। આપણે અત્યારની જનરેશન તો કોઈને ઓળખશે જ નહીં કે કાકા શું કહેવાય, મામા શું કહેવાય, કોને કહેવાય, એ તો બધું ચાલવાનું જ નથી। મારું કહેવું એવું છે કે બાળક તો હોવા જોઈએ, પણ એ ઘણીવાર તો આપણું માનતા જ નથી। ખરેખર તો આપણે ફોર્સ કરીએ તો બી નથી કરતા એ લોકો। પછી અંતરની જનરેશન જ જેવી છે એમ કે ભાઈ તું કર, તારે જોઈએ 2-3 જોઈએ, પણ કંઈ સમજતા જ નથી। અમદાવાદમાં જે ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતા મહિલાઓ કે તેમણે જે આરપી પટેલ દ્વારા જે નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને પોતાના મતો જે છે તે રજૂ કર્યા છે અને પોતાની વાત જે છે તે મૂકી રહ્યા છે। નિલેશ સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। તો આરપી પટેલના વધુ બાળકો પેદા કરવાના નિવેદન પર આપ નેતા રેશમા પટેલે નિવેદન આપ્યું। રેશમા પટેલે નિવેદનથી અસહમતિ વ્યક્ત કરી। તેમણે કહ્યું કે આજની મોંઘવારીમાં પરિવારનું પાલન કરવું એ અત્યંત મુશ્કેલ છે અને વધારે બાળકોથી ન તો સામાજિક પ્રગતિ થાય છે, ન તો સમાજની ખામીઓ દૂર થાય છે। સમાજમાં જાગૃતતાના કાર્યક્રમને લઈને ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે। યુવાનોમાં વધતી આત્મહત્યાની ઘટનાઓ, દીકરીઓના ઘણા ગંભીર પ્રશ્નો છે, તેના પર કાર્ય થવું જોઈએ। હું એમની સાથે બિલકુલ સહેમત નથી, કારણ કે આજના મોંઘવારીના જમાનામાં 3-4 બાળકો પાલવવા ખૂબ જ અઘરા હોય છે। અને એનો એ મતલબ પણ નથી કે 3-4 બાળકો હોવાથી સમાજની પ્રગતિ થશે કે સમાજમાં જે કંઈ ખોટ છે એ પૂરી થશે, એવું નથી। સમાજમાં જાગૃતતાના કાર્યક્રમોને લઈને ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે। યુવાઓ આજે આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે, દેવામાં ડૂબી રહ્યા છે, દીકરીઓના પણ ઘણા પ્રશ્નો છે। આવા મુદ્દાઓને લઈને સમાજ જાગૃતિનું કાર્ય થવું જોઈએ। તો અમરેલીના જલાલા નગરપાલિકા પ્રમુખ નૈનાબેન વાડાએ રાજીનામું ધરી દીધું। માત્ર 5 મહિનામાં રાજીનામું ધરી દેતા ભાજપમાં ખળભળાટ છે। રાજીનામું આપવા પાછળ આંતરિક જૂથવાદ બહાર આવી શકે છે। જિલ્લા કલેક્ટરને રાજીનામું ધરી દેતા રાજકારણમાં ગરમાવો સર્જાયો। લેખિતમાં કૌટુંબિક કારણો બતાવીને રાજીનામું આપ્યા હોવાનું જણાવ્યું છે।